Hello friends. So from today let us start our fourth semester. म्हणजे थर्ड सेमिस्टरच्या सगळ्या एक्झाम झाल्या असतील किंवा जर झाल्या नसतील तरी आपण आता फोर्थ सेमिस्टरला सुरुवात करतो. In this semester you have to appear for two papers, paper number 7 and paper number 8. पेपर नंबर 7 चं टायटल काय असेल मायक्रोबियल जेनेटिक्स आणि पेपर नंबर 8 चं टायटल काय असणार आहे इम्युनॉलॉजी. So these are the two papers you are going to prepare for this fourth semester. ह्या लेक्चर पासून आपण पेपर 7वा मायक्रोबियल जेनेटिक्सची सुरुवात करणार आहे. मायक्रोबियल जेनेटिक्स द सिलेबस अंडर दिस पेपर काय काय असणार आहे ह्याच्यात सिलेबस मध्ये ह्या पेपरच्या सिलेबस मध्ये तर ऑल अबाउट द genetics, all about the genetic material, that is DNA. Under this microbial genetics, the paper includes, it is the structure of genetic material, which are the properties of genetic material, that is it is DNA, it is a structural model for the DNA, which are the properties of DNA. So all about DNA is the first unit of the microbial genetics. Second unit include about the gene. What is gene? Genome concept. What is genotype? What is phenotype? हे काय आहे जीन म्हणजे काय जीनोटाइप म्हणजे काय फिनोटाइप म्हणजे काय so that was included under the second point of the microbial genetics. It is followed by genetic code. एकदा तुम्हाला जीन कन्सेप्ट क्लिअर झाल्यानंतर how this genetic information was written on the DNA. DNA वर जी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोअर केलेली असते ती कोणत्या फॉर्म मध्ये स्टोअर केलेली असते दॅट इज अ कोड लँग्वेज. इट इज कॉल्ड अ जेनेटिक कोड. तो जेनेटिक कोड आपल्याला स्टडी करायचा आहे. दॅट इज अ थर्ड पार्ट ऑफ द पेपर, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड. आफ्टर स्टडिंग जेनेटिक कोड, एकदा तुम्हाला जेनेटिक कोड माहिती झाला, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, स्ट्रक्चर पासून आपण सुरुवात केली डीएनएच्या, जीन बघितलं, त्याच्यानंतर जेनेटिक कोड बघितला. अँड लास्ट पार्ट ऑफ द टॉप दिस पेपर इज म्युटेशन. आता म्युटेशन शब्द तुम्हाला बऱ्यापैकी ऐकून कानावर पडतोय की कोविडचे म्युटंट्स मिळायला लागलेत. आपल्या आता जी सेकंड वेव्ह आलेली आहे पॅन्डेमिकची, ह्या सेकंड वेव्ह मध्ये म्युटंट स्ट्रेन 75% केसेस मध्ये मिळालं. तर व्हॉट इज म्युटेशन? म्हणजे म्युटंट स्ट्रेन्स मिळणं म्हणजे काय, म्युटेशन म्हणजे काय, विच आर द कॉजेस ऑफ म्युटेशन, म्युटेशनचे कॉजेस कुठले आहेत, असा हा लास्ट पार्ट आपण बघणार आहे मायक्रोबियल जेनेटिक्स मध्ये. तर टोटल 4 सब युनिट्स असतील याच्यामध्ये. पहिला स्ट्रक्चर अँड प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सेकंडली जीन अँड जीनोम, third is genetic code, and fourth is mutation. So from this lecture we will start the first unit or first sub point of the microbial genetics, that is genetic material as a DNA. Now all of you know that our bacteria we are interested in microbial bacterial cell. As you know, bacterial cell is a prokaryotic cell. Yes. Now what is prokaryotic? From where this term came, prokaryotic? Pro means primitive. Yes, and karyos means nucleus. The cells which have primitive nucleus, these cells are called as prokaryotic. So all of you know that genetic material of any cell, in case of eukaryotic cell, in case of higher plant cell or animal cell, genetic material is present in their nucleus. In such cases, nucleus is well developed. But what happens in our bacteria? It is prokaryotic. Primitive nucleus is there. Not a primitive nucleus. Nucleus is totally absent in case of bacterial cell. Now, what is the nature of then genetic material? मग काय असेल जेनेटिक मटेरियलचं नेचर? जर न्यूक्लियसच absent असेल तर मग जेनेटिक मटेरियल कुठं असतं? तर in case of bacteria, genetic material is nothing but it is a single chromosome. एक सेंटरला क्रोमोझोम असतो सेलच्या. That single chromosome represents genetic material. What is the nature of chromosome? काय आहे नेचर क्रोमोझोमचं? तर दिस क्रोमोझोम इज द डबल स्टँडर्ड सर्क्युलर डीएनए. तो म्हणजे कोण असो डबल स्टँडर्ड सर्क्युलर डीएनए हे आज आपण सांगतोय की सेल हॅज अ प्रिमिटिव्ह न्यूक्लियस. इट कन्सिस्ट ऑफ डबल स्टँडर्ड सर्क्युलर डीएनए कॉपी
at the center of cell, it represents its nuclear material. आज आपण हे पुस्तकामध्ये वाचतो किंवा आज आपल्याला माहिती आहे. बट हू डिस्कवर दिस genetic material, nature of genetic material, or who explains the nature of genetic material as a DNA. आज आपण म्हणतो की जेनेटिक मटेरियल हे प्रत्येक सेल मधलं डीएनए आहे. डीएनए जेव्हा एक्सप्रेस होतो विथ द हेल्प ऑफ आरएनए, देर इज फॉर्मेशन ऑफ सेल. म्हणजे डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. हे कोणी पहिल्यांदा सांगितलं तर द फेमस पर्सन नेमली ग्रिफिथ. This Griffith arranged one experiment or performed one experiment, and by his experiment he gives a strong proof. कशासाठीचं प्रूफ दिलं त्यांनी तर डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. आणि त्याच्या एक्सपेरिमेंट नंतर मग डीएनए हे जेनेटिक मटेरियल हे ऍक्सेप्ट केलं गेलं आणि फ्रॉम दॅट पॉइंट ऑल आर अग्रीड विथ द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ॲज अ डीएनए. आणि नंतर त्याच्यानंतर मग डीएनएचं स्ट्रक्चर इल्युसिडेट केलं गेलं, डिस्कवर केलं गेलं बाय वॅटसन अँड क्रिक. So before going in detail about the structure of DNA, we must know what is the Griffith experiment arranged to give a strong proof. कसलं प्रूफ तर डीएनए ॲज जेनेटिक मटेरियल. डीएनए हेच जेनेटिक मटेरियल हे सांगण्यासाठी जो एक्सपेरिमेंट केला गेला त्याला म्हणतात ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. So one should study that Griffith experiment before going in detail about the genetics. Genetics study करताना पहिल्यांदा हा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट स्टडी करणं फार महत्त्वाचं आहे. So in this particular lecture we will see the Griffith experiment, famous Griffith experiment. हा जसा मायक्रोबियल जेनेटिक्स स्टडी करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे तसाच इट इज इक्वली इम्पॉर्टंट फॉर युअर एक्झाम टू. एक्झाम मध्ये पण तुम्हाला ह्याच्यावर एसे येतो. तर हा एक्सपेरिमेंट काय आहे किंवा कसं प्रूफ केलं गेलं की डीएनए ॲज जेनेटिक मटेरियल ते आपण फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करूया and then we'll go for the nature of genetic material as a DNA. Now what is the Griffith experiment? In 1928, this scientist Francis Griffith, he was a genetist. He arranged an experiment and he was studying different variants in a pathogenic organism. जसं तुम्ही आता ऐकताय की कोविडमध्ये कोरोनाचे व्हॅरियंट्स मिळतात, कोरोनाचे वेगवेगळे म्युटंट्स मिळतात, तसे काही व्हॅरियंट्सवर हा स्टडी करत होता ग्रिफिथ. आणि त्याचा ऑर्गॅनिझम कुठला होता तर ऑर्गॅनिझम यूज बाय द ग्रिफिथ इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. Streptococcus pneumoniae, it is the causative agent of pneumonia. All of you heard about the pneumonia. Pneumonia is a bacterial disease. It was caused by Streptococcus pneumoniae, that is the causative organism of the pneumonia. Griffith found four variants. Four different strains are there having the genus Streptococcus species pneumonia, which are these Streptococcus pneumoniae type 1 strain, type 2 strain, type 3 and type 4. All they are different for different properties. Some have capsule or others do not have capsule. Some are virulent, some are non-virulent, like that. So these are the four variants he observed in the Streptococcus pneumoniae. And for his experiment, त्यांनी जो एक्सपेरिमेंट केला त्या एक्सपेरिमेंटसाठी ह्यातले 2 स्ट्रेन त्यांनी वापरले. कुठले वापरले तर फॉर द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ही हॅड यूज टाइप 3 strain and type 2 strain. What is the difference between type 2 and type 3? हे जे 2 स्ट्रेन वापरले कसे होते ते दिस टाइप 3 स्ट्रेन ही नेम्ड ॲज एस, त्याला त्याने नाव दिलेलं एस स्ट्रेन, and type 2 strain he named as R strain. Now what is this S and R? Here in case of Streptococcus pneumoniae, some of the Streptococcus pneumoniae have property to produce capsule, while in some Streptococcus pneumoniae they cannot produce capsule. So the cells are Streptococcus pneumoniae which forms capsule, and all of you know that what is capsule. Yes, what is capsule? Capsule is the external gelatinous slimy covering of the bacterial cell. When capsule is present around the cell becomes gelatinous or cell becomes very smooth. It forms very smooth colonies on the agar surface, and that's from that property S came. हा S काय denote करतो? S denotes
capsulated strain. Type 3 strain is capsulated and it forms the smooth colonies on the agar, and as capsule is present, that strain is virulent. It is the relation between capsulated bacteria and virulence. Virulence means pathogenic nature. That relation was explained in immunology. Immunology मध्ये आपण बघणार आहे. आता मी इथे एक्सप्लेन करत नाही. पण those bacteria which are capsulated are pathogenic. They are virulent. They are highly pathogenic. So this type 3S strain, which are producing smooth colonies, which is capsulated, is virulent and it causes the fetal septicemia and death. त्याच्यामुळे मात्र निमोनिया होतो आणि fetal pneumonia होतो आणि maybe results into the death of person. So that is the nature of first strain. Second strain we used is R. R is non-capsulated. It do not have any capsule. याच्यामध्ये capsule तयार होत नाही त्या बॅक्टेरियामध्ये, and that's why as capsule is absent, it will give the rough colonies on the agar medium, and that rough stands for R. हे R जो आला तो तिथून आला. R strain gives the rough colonies, and as capsule is absent, it is virulent. It cause no any disease. Any कुठलाही प्रकारचा disease होत नाही. It is non-pathogenic. So these are the two types of strain used by the Griffith. Now what experiment he did to prove that? काय prove करायचं त्याला तर DNA as a genetic material. Experiment काय केला तर for his experiment he took 3 set of mice having equal age and equal weight. First set of mice, set 1, second set of mice, set 2, set 3. All sets have 10, suppose 10 mice are taken in each set having equal age and equal weight, and all mice are healthy. सगळे mice healthy घेतले त्याने, and then he injected this set of mice by his strain. In first set of mice he injected type 3S strain. As you know, it is pathogenic. He inject in second set of mice. In second set of mice, he injected live R. Live R is non-pathogenic, so it will not cause any disease. And in third set of mice, he prepared a mixture of which mixture? Mixture of heat-killed S. Pathogenic strain was killed and it was mixed with live R, and that mixture he injected in the third set of mice. So that is the procedure of the Griffith experiment. 3 set of mice are injected by different 3 strains of Streptococcus pneumoniae. In first set of mice live S was injected, in second set of mice live R was injected, and in third set of mice heat killed S and live R was injected. And after some days when you observe the set of mice, after a few days when you observe, it was obviously there is death in all mice from the set 1 because they were injected by the pathogenic strain. So there is a death in all mice due to the pneumonia or fetal septicemia. In case of second set, as it was injected by non-pathogenic live R, there will not be any disease. So all mice remain as it is. So no death. Now what should be the result in the set 3? इथं काय वाटतं तुम्हाला? Heat killed S. S is non-pathogenic and S is pathogenic. Yes, it was killed, and live R is non-pathogenic and that was live. So theoretically there should not be any death. बरोबर आहे? इथं डेथ यायला नाही पाहिजे कारण जो पॅथोजेनिक आहे तो किल केलाय, नॉन पॅथोजेनिक आहे तो लाईव्ह ठेवलेला आहे. Theoretically there should not be any death, but when Griffith observed this third set, he unexpectedly observed that there is death in some mice. Death in some mice due to the fetal septicemia and pneumonia. Now what should be the reason behind such accidental result? Why there is death? डेथ का आली? कारण इथे डेथ येणं अपेक्षित नाहीये, बिकॉज जो पॅथोजेनिक स्ट्रेन आहे तो किल केलेला आहे आणि जो
live strain आहे तो नॉन पॅथोजेनिक आहे. दो देर इज डेथ इन सम माइस, दॅट इज द surprising results. So Griffith start to work on this result. He made autopsy of the dead animal. जे animal ज्याच्यामध्ये डिसीज मिळाला त्याला, त्याची त्याने ऑटोप्सी केली आणि त्याचे स्पायनल फ्लुइड काढून घेतलं. इन द ऑटोप्सी सॅम्पल्स ऑफ दिस डेड माइस ही ऑब्झर्व लाईव्ह आर. त्याचे त्याला काय मिळालं, सॉरी, ही ऑब्झर्व लाईव्ह एस. त्याला त्याच्यात लाईव्ह एस मिळाला. ऍक्च्युअली त्याने इंजेक्ट केलेला लाईव्ह आर आणि हिट किल्ड एस इंजेक्ट केलेला, बट ही ऑब्झर्व लाईव्ह एस फ्रॉम द डेड माइस. सो ही फाउंड दॅट देर इज कन्व्हर्जन ऑफ लाईव्ह आर टू लाईव्ह एस. त्याच्या लक्षात आलं की हा जो लाईव्ह आर होता त्याचा लाईव्ह एस झाला. लाईव्ह आर म्हणजे काय, इट इज नॉन कॅप्सुलेटेड अँड अव्हायरमेंट, आणि लाईव्ह एस म्हणजे काय, it is capsulated. So non-capsulated organism is converted to capsulated. So this strain was converted or strain was changed, and that process of conversion is called as transformation. त्याला ते नाव दिलं, काय नाव दिलं, ट्रान्सफॉर्मेशन. No, the process he named as a transformation. त्यांनी काय सांगितलं की ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन non-capsulated live R is converted to capsulated live S and that caused death in some mice. काही माईस मधल्या लाईव्ह आरचं कन्व्हर्जन एस मध्ये झाल्याने त्यामुळे डेथ आली आणि ह्या प्रोसेसला त्यांनी नाव दिलं ट्रान्सफॉर्मेशन. बट व्हॉट इज द ऍक्च्युअल रिझन बिहाइंड द ट्रान्सफॉर्मेशन ही कॅनॉट एबल टू एक्सप्लेन. ग्रिफिथला हे सांगता आलं नाही. व्हॉट इज द ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल, व्हॉट इज द कॉज बिहाइंड दिस ट्रान्सफॉर्मेशन cannot be explained by Griffith. So that experiment was performed in 1928. From 1928 up to the 1944, no one can able to explain the reason. But in 1944, a group of three persons, which are these three persons, these are Avery, MacLeod, and McCarthy. These persons are Avery, MacLeod, MacLeod, and McCarthy. Group of three scientists start to find the reason behind the transformation. हे नक्की कशामुळे झालंय याचं रिझन फाइंड करायला त्यांनी सुरुवात केली. दे स्टार्ट टू वर्क ऑन दिस प्रॉब्लेम ऑफ कन्व्हर्जन ऑफ लाईव्ह आर टू लाईव्हस स्पॉन्टेनियसली. नाउ व्हॉट दे डिड, त्यांनी काय केलं, मग हे मिक्सचर घेतलं. कुठलं मिक्सचर, तर हीट किल्ड एस and live R. This heat killed S has capsulated strain which was killed by heating. हा heating ने kill केलेला capsulated strain आहे आणि त्याच्यात त्याने मिक्स काय केलं, live R, non capsulated strain. Now all of you know that the properties of cell, for example production of capsule किंवा सेलला स्पोर्युलेशनची प्रॉपर्टी असते, आणखीन काही सेलच्या प्रॉपर्टी असतात. ऑल दिस प्रॉपर्टीज आर गव्हर्न बाय जेनेटिक मटेरियल. फॉर एक्झाम्पल समजा कॅप्सूल तयार करत असेल बॅक्टेरिया, तर बॅक्टेरिया हॅव कॅप्सुलर जीन. सपोज बॅक्टेरिया प्रोड्युसेस स्पोर्स जीन्स आर देअर इन द बॅक्टेरिया. तर प्रत्येक प्रॉपर्टीचा वेगळा जीन सेलमध्ये असतो. अल्टिमेटली दिस हीट किल्ड एस इज कॅप्सुलेटेड स्ट्रेन. हा जरी किल केला असेल तरी ह्या किल्ड केलेल्या सेलचे काही जेनेटिक मटेरियलचे तुकडे सस्पेन्शन मध्ये पडलेले असणार आहेत. देअर विल बी द फ्रॅगमेंट ऑफ जीन्स, फ्रॅगमेंट ऑफ डीएनए इन द मिक्सचर. लाईव्ह आर तुम्ही नंतर ऍड केला, आधी हिट किल्ड एस केलाय. हिट किल्ड एस केल्यानंतर त्याचे डीएनए चे फ्रॅगमेंट सस्पेन्शन मध्ये राहतील अँड दॅट फ्रॅगमेंट्स कॅरी सम जीन. ह्या फ्रॅगमेंट मध्ये काही जीन्स असणार आहेत. ही सेल तुम्ही हिट किल करताना रप्चर झालेली असेल, डीएनए तुटलेले असतील आणि तुटलेल्या डीएनए मध्ये एक डीएनए कशाचा असेल, कॅप्सूलचा डीएनए असेल. सपोज दिस रेड fragment of the DNA is capsular gene. असं कन्सिडर करा, हा कॅप्सुलर जीन आहे. Now what happens, how there is transformation, how they prove that this is DNA. हा डीएनए आहे आणि हा कॅप्सुलर डीएनए अकॉर्डिंग टू द एव्हरी मॅक्लिओड McCarthy, this fragment of DNA get incorporated into live R. म्हणजे म्हणलं काय होतं की हा fragment of capsular DNA get spontaneously incorporated into the live R, and once this live R obtain the capsular gene, it will produce capsule and become live S. Yes, असं होऊ शकतं. त्याला जर तुम्ही बॅक्टेरियल डीएनए दिला, कॅप्सुलर जीन दिला, तर
capsule, it will produce capsule because now it have that gene, and it will produce capsule, it becomes S strain. बरोबर आहे की त्याला कॅप्सुलर जीन मिळाल्यामुळे त्याचं कन्व्हर्जन कसं होईल एस मध्ये. हे दॅट वॉज द हायपोथिसिस गिवन बाय एव्हरी मॅक्लिओड मॅकॉर्टी. यांनी काय सांगितलं की असे फ्रॅगमेंट जे राहिले त्याच्यात एक कॅप्सुलर जीन असेल, तो जीन ह्या लाईव्ह आर मध्ये गेला असेल, आणि एकदा लाईव्ह आर ला जीन मिळाला कॅप्सूलचा की त्याने कॅप्सूल तयार केले, आणि कॅप्सूल तयार केले की तो कोण झाला लाईव्ह एस. बट व्हॉट इज द प्रूफ? हे त्यांचं हायपोथिसिस होतं. प्रूफ काय? तर फॉर गिव्हिंग द प्रूफ द्यायसाठी त्यांनी काय केलं, दे ट्रीटेड दिस सस्पेन्शन. हे सस्पेन्शन तयार केलं त्यांनी. It killed S and live R, and that suspension was treated by one enzyme. That the name of enzyme is DNase enzyme. Which is enzyme? DNase. Name itself indicate. What is the action of DNase enzyme? DNase enzyme act on the DNA. It hydrolyze fragments of DNA. DNA चे जर काही fragments असतील तर ते hydrolyze करायचं काम कोण करतं? DNase. So what they did? यांनी काय केलं? तर फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन दे प्रिपेअर हिट किल्ड एस तयार केला, त्याच्यामध्ये लाईव्ह आर ऍड केला. इन दॅट टेस्ट ट्यूब दे ऍडेड डीएनएज एन्झाईम. त्याच्यामध्ये त्यांनी डीएनएज एन्झाईम ऍड केलं अँड दे होल्ड दॅट सस्पेन्शन फॉर सम टाइम. थोड्या वेळ त्यांनी ते इन्क्युबेट केलं. व्हॉट हॅपन्स ड्युरिंग इन्क्युबेशन? दिस डीएनएज एन्झाईम विल डिस्ट्रॉय ऑल दीज डीएनएज. हे सगळे डीएनए काय करेल? तो डिस्ट्रॉय करून टाकेल. बिकॉज डीएनए ऍक्ट ऑन द फ्रॅगमेंट्स ऑफ डीएनए. दिस डीएनएज हे एन्झाईम कशावर ऍक्ट होतं? फ्री डीएनए मध्ये. इट हायड्रोलाइज दॅट डीएनए. आता याच्यामध्ये आहेत का फॉरेन डीएनए किंवा कॅप्सुलरचे डीएनए? नाहीये. सो आफ्टर होल्डिंग सम टाइम with the DNase enzyme, then they inject this mixture into the set of mice. आता काय होईल? इथं काही ट्रान्सफॉर्मेशन होईल का? नाही होणार, कारण already you have treated suspension with the DNase enzyme and all foreign DNA are denatured. All foreign DNA are destroyed before entering into the live R. So there will not any transformation. Live R will remain as it is live R and there is no death. तिथे मात्र डेथ मिळणार नाही आणि अशी रिसर्च ट्रान्सफॉर्मेशन होणार नाही. सो दॅट इज द प्रूफ. हा प्रूफ आहे की डीएनएज एन्झाईम ने ट्रीट केल्यानंतर फॉरेन डीएनए डिनॅच्युर होतात आणि नंतर मग ट्रान्सफॉर्मेशन मिळत नाही. येस, डीएनए नाही ट्रीट केलं तर मात्र हा फॉरेन डीएनए आर मध्ये जातो, असं कन्व्हर्जन एस मध्ये करतो. फॉरेन डीएनए कुठला? कॅप्सूलचा डीएनए. कॅप्सुलर फ्रॅगमेंट जो जिथं गव्हर्न कॅप्सुलर प्रोडक्शन साठी जिथे जीन आहे, जिथे सेगमेंट आहे, तो सेगमेंट जर तुम्ही आधी डिनॅच्युअर केला तर मात्र लाईव्ह आरचं कन्व्हर्जन लाईव्ह एस मध्ये होत नाही. आणि डीएनएजनी ट्रीट केल्यावर हा प्रोसेस होत नाही, म्हणजे जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. ऍज आय टोल्ड, एव्हरी प्रॉपर्टी वॉज गव्हर्न बाय डीएनए. कॅप्सूल तयार करायचं किंवा नाही हे कोण ठरवणार आहे? डीएनए. आणि इथे डीएनए जर डिनॅच्युअर केला तर होत नाही, लाईव्ह आरचा लाईव्ह एस होत नाही, म्हणजे जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. दॅट वॉज अ प्रूफ गिवन बाय द Avery MacLeod and McCarthy. So this is a famous experiment one should study before entering into the genetics. Genetics स्टडी करताना आपल्याला हे शिकणं खूप गरजेचं आहे की ग्रिफिथनी प्रूफ कसा दिला अलॉंग विथ द एव्हरी मॅक्लिओड अँड मॅकार्टी, विच आर दिस थ्री पर्सन, एव्हरी मॅक्लिओड, मॅकार्टी. आणि मेन एक्सपेरिमेंट कोणी दिला? ग्रिफिथनी. तुम्ही आता कोविडच्या पॅन्डेमिक पिरियडमध्ये माहिती नाही आपल्याला, पण जर ऑनलाईन एक्झाम देणार असाल तर हा जो एक्सपेरिमेंट आहे आपल्याला एसे टाईप साठी ट्रॅडिशनल एक्झामला विचारला जातो, पण आता ऑनलाईन मध्ये तुम्ही आहात तर एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन साठी तुम्हाला ह्याच्यावर एक 2-3 क्वेश्चन निघू शकतात. पहिला क्वेश्चन असेल तर विच स्ट्रेन इज यूज बाय ग्रिफिथ. ग्रिफिथने कोणता ऑर्गॅनिझम वापरला? तर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. टाईप 3S स्ट्रेन कसा होता? तर कॅप्सुलेटेड होता, व्हायरुलंट होता. टाईप आर स्ट्रेन कसा होता? तर अव्हायरुलंट म्हणजे नॉन पॅथोजेनिक आणि नॉन कॅप्सुलेटेड होता. किंवा कोणतं एन्झाईम वापरले गेलं? तर डीएनएज एन्झाईम. तर असे काही इम्पॉर्टंट एमसीक्यू ह्याच्यावर निघू शकतात. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द टॉपिक, that is Griffith experiment. So here we will stop, and in the next lecture we will see the structure and properties of the DNA as a genetic material. Okay.